Welcome student, this is your biology madam. Today I am going to discuss the Krebs cycle. In my previous video, I have already mentioned about the basic mechanism of respiration, as well as in the second video I have mentioned the detailing about the glycolytic pathway. So here I am focusing on the Krebs cycle. Krebs cycle এ বলার আগে কয়েকটা বেসিক জিনিস তোমাদের যেরকম আমি প্রত্যেকবার বলে রাখি। আমরা জানি glycolysis. In my previous video I have already mentioned through glycolysis plant by human being produce the pyruvate. So this pyruvate or the pyruvic acid then converted to acetyl CoA and it entered within the TCA cycle. After completion of this Krebs cycle, they produce ATP, NADH, FADH2 molecules, and then it enters within the electron transport chain of mitochondria. So, Krebs cycle. Why it is so named? The Krebs cycle is named on the depending on the name of the scientist Krebs. Hence, A. Krebs, who has discovered this cycle in 1739. So on the basis of his name, it is so named. Krebs cycle আমরা glycolysis process already দেখেছি it produces pyruvate. কিন্তু actually আমাদের যে respiration, this is the total respiration processes. দেখো, where we can see in the first stage it converted glucose converted to pyruvate and then pyruvate converted to acetyl CoA and enter within the mitochondria. After conversion of pyruvate into acetyl CoA, it enters within the mitochondria. Then in the second step, within the mitochondria, it completes its Krebs cycle and produces carbon dioxide, NADH, FADH2 molecule and electrons. These electrons along with FADH2 and NADH2 molecules, they inserted in respiratory electron transport chain to produce ATP and H2O molecules. Basically, electron transport and oxidative phosphorylation is the last mechanism for the production of ATP and water molecules that I have mentioned in this last step. This is the step 1. From this to this. This is the step 2 and the last step is the stage 3. In this slide, in today's video, I am only focusing on the Krebs cycle. পরে আবার আমি কোনো ভিডিওতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটাও ডিটেইলে বলে দেব তোমাদের। তো এই যে আমি বলছি পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে সিনথেসাইজড হবে। পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে সিনথেসাইজড হয়ে সেটাই মাইটোকন্ড্রিয়াতে ইনসার্ট করছে। পাইরুভেট নিজে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে কিন্তু ঢোকে না। এই যে কনভার্সনটা হবে পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে, it is catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex. Why it is written like that? E1, E2 and E3. These are the subunits of these pyruvate dehydrogenase complexes. এই সাবইউনিট, এই তিনটে সাবইউনিট নিয়ে এই টোটাল এনজাইম কমপ্লেক্সটা তৈরি হয়েছে। There are several cofactors or coenzymes are present because for each enzyme it has a separate coenzyme or cofactors. যে রিঅ্যাকশনটা হয়, pyruvate is a pyruvic acid, is an acid, so it contains a carboxyl group. This carboxyl group eliminated as carbon dioxide and this last hand যেটা কিনা ফাঁকা পড়েছিল কার্বনের, দেখো here is 2 hand, 3 hand and 4th hand. যে 4th hand এবারে ফাঁকা থাকছে সেখানে গিয়ে কোএনজাইম এ কি করছে, এস কোয়ে কে ডোনেট করছে। এই যে ডোনেট করছে নিজেকে, সে গিয়ে এখানে বাইন্ড করে এখন হলো অ্যাসিটাইল কোয়ে। This is an acetyl molecule. দেখতে পাচ্ছ?
অ্যান্ড কোয়ে যেহেতু অ্যাটাচড সেই জন্য এটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাসিটাইল কোয়ে। এই অ্যাসিটাইল কোয়েই কিন্তু তারপর ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেলের মধ্যে দিয়ে নিজেদের কমপ্লিট করে ক্রেবস সাইকেলটাকে। তার আগে আমরা দেখব পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেস এনজাইমের কি প্রপার্টিজ আছে। ইট ইজ আ মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স। তিনটে এনজাইম সাব ইউনিট নিয়ে এই পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেস কমপ্লেক্স মেড আপ হয়েছে। সেই তিনটে এনজাইম কমপ্লেক্স কি না, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেস অথবা পাইরুভেট ডিহাইড্রোঅক্সিজিনেস or pyruvate decarboxylase. Next one is dihydrolipoyl transacetylase and the third one is dihydrolipoyl dehydrogenase. এদেরকেই অ্যাব্রিভিয়েট করে লেখা হয় E1, E2 and E3। ঠিক আছে, তো এই যে তিনটে সাব ইউনিট আমরা দেখছি, এই তিনটে সাব ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা প্রস্থেটিক গ্রুপ আছে, কোএনজাইম আলাদা। তো এখানে 5টা কোএনজাইম আমরা দেখতে পাই। TPP is for E1, lipoic acid and coenzyme A for E2 and FADNAT plus molecule for E3। যে রিঅ্যাকশনসটা হয় সেটা হলো এইখানে ইলাবোরেট করা আছে। দেখো, here is 5 reaction steps, 1, 2, 3, 4 and 5। 5টা স্টেপেতে এই রিঅ্যাকশনটা হয়। রিঅ্যাকশনটা আমি এরপর পরের স্লাইডে আমি ইলাবোরেট করে দিচ্ছি। দেখো, স্টেপ 1 যেখানে পাইরুভেট থেকে এই যে কি হচ্ছে ডিকার্বক্সিলেশন। এখানে কি হচ্ছে, পাইরুভেট loses its carbonyl carboxyl group as it reacts with the TPP of pyruvate of E1 subunit। দেখো E1 সাবইউনিটের সাথে it bind হয়ে রয়েছে, তাই তো। তারপরে কি করছে না, টু ফর্ম হাইড্রক্সি মিথাইল ডেরিভেটিভ অফ থায়াজল রিং অফ TPP। ঠিক আছে, ইন দ্য সেকেন্ড স্টেপ যেটা কিনা অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন, এখানে অক্সিডেশন হচ্ছে। ইন থার্ড স্টেপ ইট ইজ আ অ্যাসাইলেশন রিঅ্যাকশন। ফোর্থ স্টেপ ইজ দ্য রিডাকশন স্টেপ and fifth step or the last one step is the dehydrogenation step। এইখানে কিন্তু তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে কতগুলো স্টেপস আছে, কি করছে, অ্যাটলিস্ট সেইগুলো তোমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, যেরকম দেখো ইন সেকেন্ড স্টেপ কি দেখতে পাচ্ছি, হাইড্রোজেন অ্যাটম আর অ্যাসিটাইল গ্রুপ ট্রান্সফার হচ্ছে টু অক্সিডাইজড ফর্ম অফ আ lipoyl group of coenzyme E2। fourth step এ দেখো অ্যাসিটাইলেশন হচ্ছে, fourth step এতে রিডাকশন হচ্ছে, কি না রিডিউসড হচ্ছে, কি না ফুললি রিডিউসড হচ্ছে ফ্রম E2। দেখো E2 থেকে ফুললি রিডিউস, দেখো SH হয়ে গেছে, তার মানে ফুললি রিডিউসড হচ্ছে। ঠিক আছে, and the last step is the dehydrogenation reaction। তার মানে কি dehydrogenation, রিডিউস গ্রুপ যেটা E3 তে, রিডিউস গ্রুপ থেকে E3 তে ট্রান্সফার হচ্ছে, দেখো হাইড্রোজেন গুলো টু NADH ফর্মেশন, সেটাই হচ্ছে স্টেপ 5 এতে। ঠিক আছে, this is the whole work done by pyruvate dehydrogenase complex। তো পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেস কমপ্লেক্সের যে কাজটা জানলাম, এরপরে আমি আলটিমেটলি কি ডিরাইভ করলাম, আলটিমেটলি আমি পেয়েছি অ্যাসিটাইল কোয়ে। ঠিক আছে, তো এবারে অ্যাসিটাইল কোয়ের সাথে আমার অক্সালো অ্যাসিটের যেটা কিনা অলরেডি সেলের মধ্যে ছিল সেটার জয়েনিং হবে, হয়ে স্টার্ট হবে ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল বা সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল। এই টোটাল সাইকেলটাকে আমরা বলে থাকি অক্সিডেশন অফ অ্যাসিটাইল মোইটি অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে। অ্যাসিটাইল কোয়ের যে অ্যাসিটাইল মোইটিটা আছে সেইটার অক্সিডেশন হচ্ছে। হিয়ার ইউ ক্যান সি অক্সালো অ্যাসিটেটের সাথে অ্যাসিটাইল কোয়ে রিঅ্যাক্ট করলো ইন প্রেজেন্স অফ সাইট্রেট সিনথেস।
এখানে কি হচ্ছে, ইজ আ কন্ডেনসেশন রিয়াকশন, যেখানে এই যে এস কোএনজাইম এ বেরিয়ে যাচ্ছে দেখো, আর একটা ওয়াটার মলিকিউল অ্যাড হচ্ছে। ওয়াটার মলিকিউল অ্যাড হওয়া মানে কোথাও একটা OH অ্যাডিশন হবে, কোথাও একটা হাইড্রোজেন আয়ন অ্যাডিশন হবে। দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট মলিকিউলটা তৈরি হচ্ছে ইজ আ স্টেবল প্রোডাক্ট অফ TCA সাইকেল ইজ দ্য সাইট্রেট। সেই জন্য এই সাইকেলটার নাম হয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল। As well as the first stable product of this cycle is a tricarboxylic molecule. দেখো একটা carboxyl group, second carboxyl and third carboxyl group. That is why it's called tricarboxylic acid cycle. So here you can see this structure is present in the lower side. দেখতে পাচ্ছ এখানে অক্সিজেনের সাথে একটা হাইড্রোজেন অ্যাড হয়েছে, আর এখানে দেখো S CH3, যেটা CH3 টা এখানে বাইন্ড হয়েছে CH2 COO মাইনাস, মানে এখানে একটা OH অ্যাডিশন হয়েছে। ঠিক আছে, this is the citrate synthase mediated condensation of acetyl CoA and oxaloacetate to produce citrate. এরপর এই সাইট্রেট থেকে তৈরি হয় সিস অ্যাকোনাইটেজ হয়ে আইসোসাইট্রেট। বেসিক্যালি এই যে সাইট্রেট থেকে আইসোসাইট্রেট ফর্ম করে, এখানে খুব তাড়াতাড়ি দুটো রিয়াকশন চলে, একটা হয় ডিহাইড্রেশন, একটা হয় রিহাইড্রেশন। প্রথমে ডিহাইড্রেটেড হয়, ডিহাইড্রেটেড হওয়া মানে কি H2O মলিকিউল বেরিয়ে গেল। H2O মলিকিউলটা বেরিয়ে গেলে যে একটা আনস্টেবল প্রোডাক্ট তৈরি হয় দ্যাট ইজ সিস অ্যাকোনাইটেজ। এই দুটোর কনভার্সনের জন্যই যে এনজাইমটা ক্যাটালাইজ করে দ্যাট ইজ অ্যাকোনাইটেজ। অ্যাকোনাইটেজ এনজাইম catalyzes this dehydration and rehydration reactions. আর এরপর আবার রিহাইড্রেশন হয়ে এ কি তৈরি করে না আইসোসাইট্রেট। Then this isocitrate converted itself into alpha ketoglutarate in presence of isocitrate dehydrogenase. যখনই এখানে দেখবে কোনো ডিহাইড্রোজেনেস এনজাইম এখান থেকে শুরু হচ্ছে আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজেনেসে, এখানে একটা করে কার্বন ডাই অক্সাইড মলিকিউল কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা মনে রাখার জন্য বলছি তোমাদের, ঠিক আছে। এই যে অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন রিঅ্যাকশন, যেখানে দেখছো OH গ্রুপটা কিন্তু অক্সিডাইজড হচ্ছে, দেখছো OH গ্রুপটা কিন্তু অক্সিডাইজড হচ্ছে, এই যে দেখো দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি। আর এই যে COO মাইনাস যে গ্রুপটা দেখতে পাচ্ছ কার্বক্সিল গ্রুপটা, সেইটা কিন্তু এখন এলিমিনেটেড হয়ে গেল দেখো অ্যাজ CO2, এটা কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে বেরিয়ে গেল। এখন আমি কি পাচ্ছি আলফা কিটোগ্লুটারেট। ওয়াই আলফা কিটো না, দেখো সেকেন্ড যে কার্বনটা এতক্ষণ পর্যন্ত তিনটে কার্বক্সিল গ্রুপ ছিল, এখন দেখো ফার্স্ট কার্বন সেকেন্ড কার্বন, দেখো এই সেকেন্ড কার্বনে একটা কিটো গ্রুপ অ্যাড হয়েছে, দ্যাট ইজ ওয়াই আলফা কিটোগ্লুটারেট বা 2-অক্সোগ্লুটারেটও এটাকে বলা হয়ে থাকে। এরপর আলফা কিটোগ্লুটারেট একটা আবার অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন রিঅ্যাকশন করে কিসের প্রেজেন্সে না আলফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেস, আবার ডিহাইড্রোজেনেস এনজাইম, এখানে ডিহাইড্রোজেনেস যে কমপ্লেক্স এনজাইমটা কাজ করে সে আবার একটা কার্বন ডাই অক্সাইড এলিমিনেট করে। এবারে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কোথা দিয়ে এলিমিনেট হচ্ছে, এই যে দেখো এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড এলিমিনেটেড হচ্ছে, এইখান থেকে একটা অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছ, আর এখান থেকে গ্রুপ বেরোচ্ছে, এখান দিয়ে এলিমিনেটেড হলো। এই যে দেখো গোল করা আছে টু ডিনোটিং দ্য এলিমিনেশন, ঠিক আছে। এই যে এলিমিনেশনটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের, এখানে আর একটা জিনিস হচ্ছে একটা কোএনজাইম এ আবার এসে অ্যাড হচ্ছে, হয়ে আলফা কিটোগ্লুটারেট থেকে তৈরি করছে সাকসিনাইল কোয়ে। এখানে কোয়ে অ্যাডিশন হচ্ছে কার্বনিল কার্বনের সাথে, একটা কোয়ে অ্যাডিশন হলো। কার্বনিল কার্বন কাকে বলে, যেখানে দেখবে সি ডাবল বন্ডেড ও রয়েছে, কিটো গ্রুপ রয়েছে, এই কার্বনটাকে আমরা বলে থাকি কার্বনিল কার্বন, ঠিক আছে। এখানে সাকসিনাইল কোয়েতে কনভার্ট হলো। এরপরে আমরা দেখতে পাবো সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন।
আমরা গ্লাইকোলাইসিস আর টিসিএ সাইকেলেতে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন দেখতে পাই। আমি গ্লাইকোলাইসিসের সময় অলরেডি বলেছি সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন কাকে বলে। আমি এখানে আর বলছি না, তোমরা আগের ভিডিওতে গিয়ে দেখে নিও। ঠিক আছে, দেখো সাকসিনাইল কোয়ে এরপর নিজের কোএনজাইমে এই গ্রুপটাকে দেখো খুলে বার করে দিচ্ছে, এটা এলিমিনেট করছে আর নিজেকে কনভার্ট করছে সাকসিনেট, দুটো কার্বক্সিল গ্রুপ যেখানে রয়েছে। ঠিক আছে, এই যে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশনটা হলো, যেখানে একটা এডিপি মলিকিউল থেকে এটিপি তৈরি হয় অথবা জিডিপি মলিকিউল থেকে জিটিপি তৈরি হয়। কোথা থেকে না, একটা ইনঅর্গানিক ফসফেটের অ্যাডিশন হচ্ছে, হয়ে এটাকে এটিপি অথবা জিটিপি তৈরি করছে, তাই তো। আর এই সাকসিনাইল কোয়েটা থেকে সাকসিনেট তৈরি হওয়াতে যে এনজাইম ক্যাটালাইজ করছে রিঅ্যাকশনটাকে, দ্যাট ইজ সাকসিনাইল কোয়ে সিনথেটেজ। এরপর এই সাকসিনেট নিজেকে কনভার্ট করছে ফিউমারেটে। কি টাইপ অফ রিঅ্যাকশন না, ডিহাইড্রোজিনেশন রিঅ্যাকশন। ডিহাইড্রোজিনেশন রিঅ্যাকশন তার মানে আমি কি দেখছি, হাইড্রোজেন এলিমিনেটেড হবে, H প্লাস আয়ন, আমি এখান থেকে এই হাইড্রোজেন এলিমিনেশন হচ্ছে। তাহলে H প্লাস কোথা দিয়ে বের হচ্ছে, দেখো এখানে H2 আছে, এখানে H2 আছে, এরপর দেখো এখানে CH হলো, মাঝে একটা ডবল বন্ড হয়ে গেল, তার মানে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন, এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন এলিমিনেটেড হলো। সেটা কি করলো না, রিডিউস করলো FAD প্লাস মলিকিউলকে টু প্রডিউস FADH2। ঠিক আছে, এর আগেও দুটো স্টেপে, যে দুটো স্টেপেতে ডিহাইড্রোজিনেশন রিঅ্যাকশন হয়েছে, অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন হয়েছে বা ইন প্রেজেন্স অফ ডিহাইড্রোজিনেস এনজাইম যে রিঅ্যাকশন দুটো চলেছে, সেখানেও কিন্তু NAD+ রিডিউসড হয়েছে টু প্রডিউস NADH+ H+ মলিকিউল। এই দুটো স্টেপ থেকেও কিন্তু দুটো NADH মলিকিউল আমরা পেয়েছি। এখান থেকে কি পেলাম, একটা FADH2 মলিকিউল। এরপরে এই যে ফিউমারেট কি করলো, হাইড্রেশন করছে। হাইড্রেশন মানে জল অ্যাডিশন, তার মানে জল অ্যাডিশন হওয়া মানে কোথাও OH অ্যাডিশন হবে, কোথাও H অ্যাডিশন হবে, তাই তো। এই OH মলিকিউল, OH অ্যাড হলো এই সেকেন্ড কার্বনের সাথে, আর তারপরে কার্বনের সাথে তৈরি হলো অ্যাডিশন হলো H। তাহলে এখন আমার তৈরি হলো যেটা, দ্যাট ইজ ম্যালিক অ্যাসিড অর ম্যালেট। এরপর ম্যালেট লাস্ট স্টেপেতে কনভার্ট হলো অক্সালো অ্যাসিটেট। ম্যালেট থেকে অক্সালো অ্যাসিটেটের কনভার্সন ইজ দ্য লাস্ট স্টেপ, দ্যাট ইজ ক্যাটালাইজড বাই ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেস। ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেসের এই কনভার্সনের সময় এ আবার কি করে NADH+ মলিকিউলকে রিডিউস করে টু প্রডিউস FADH+ H+ মলিকিউল প্রোডাকশনে। তাহলে এবার আমার সেলে অক্সালো অ্যাসিটেট তৈরি হলো। সেই অক্সালো অ্যাসিটেট আবার সেলের মধ্যে থাকা অ্যাসিটাইল কোয়েকে একসাথে করে নিজের সাথে কনডেনসেশন রিঅ্যাকশন করবে টু প্রডিউস সাইট্রেট। তার মানে এই সাইক্লিক প্রসেসটা আবার চলতে থাকবে। ক্লিয়ার হলো? এখানে তাহলে আমরা একটা দেখো, একটা দুটো স্টেপেতে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোলো। তিনটে স্টেপ থেকে, মানে আমরা প্রত্যেকবার আমরা যদি গ্লাইকোলাইসিসটা ভালো করে বুঝে থাকো, ওখানে I have already mentioned from 1 glucose molecule 2 pyruvic acids are synthesized. From 2 pyruvic acid 2 acetyl CoA molecule will be synthesized further, তাই তো। এই যে দুটো অ্যাসিটাইল কোয়ে মলিকিউল, তার মানে একটা গ্লুকোজ মলিকিউল থেকে এই যে স্টেপটা, এই যে সাইক্লিক ইভেন্টটা দুবার হয়। ঠিক আছে, অলরেডি পাইরুভেট থেকে যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে কনভার্ট হয়েছে তখন একটা NADH মলিকিউল তৈরি হয়েছে। আবার যখন এইটা সিঙ্গেল টাইম হচ্ছে তখন তিনটে NADH, একটা FADH2 মলিকিউল তৈরি হচ্ছে আর একটা ATP। তার মানে এই সাইকেলটা একটা গ্লুকোজের ব্রেকডাউনের সময় দুবার সাইক্লিক প্রসেসটা চলে। তার মানে 6টা NADH মলিকিউল, দুটো FADH2 আর দুটো ATP মলিকিউল তৈরি হচ্ছে একটা গ্লুকোজের অক্সিডেশনের ফলে। ঠিক আছে, তো this is the total citric acid cycle. এবারে আমরা দেখব এই যে সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল বললাম, এই সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেলের রেগুলেশনসটা আমাদের পড়তে হবে।
যখন পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে কনভার্ট হচ্ছে ইন প্রেজেন্স অফ পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেস কমপ্লেক্স, তখন দেখা যায় ক্রস সাইন যেগুলো দে আর দ্য ইনহিবিটর মলিকিউলস অ্যান্ড এই যে গ্রিন সিম্বল দে আর দ্য অ্যাক্টিভেটর মলিকিউলস। তার মানে এটিপি অ্যাসিটাইল কোয়ে, অবভিয়াসলি ভেবে দেখো NADH মলিকিউল যদি বেশি থাকে, অ্যাসিটাইল কোয়ে যদি বেশি থাকে, এটিপি যদি মিডিয়ামে বেশি থাকে, তাহলে ওরা বলবে পাইরুভিক অ্যাসিডে এখন কনভার্ট হওয়ার দরকার নেই। দে রেস্ট্রিক্ট দ্য কনভার্সন অফ পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে। কিন্তু AMP, কোএনজাইম A, NAD+ যখন মিডিয়ামে বেশি, ক্যালসিয়াম আয়ন, তখন এরা কিন্তু এটাকে কনভার্সনটাকে বেশি করে করবে। এরপর অক্সালো অ্যাসিটেট থেকে যখন সাইট্রেট কনভার্ট হচ্ছিল, দ্যাট সাইট্রেট সিনথেস, এই এনজাইমটা নেগেটিভলি রেগুলেটেড হয় বা ইনহিবিটেড হয় ইন প্রেজেন্স অফ দিস মলিকিউলস। আর এগুলো এই এনজাইমটা অ্যাক্টিভেটেড হয় বা পজিটিভ রেগুলেশন হয় ইন প্রেজেন্স অফ ADP as well as isocitrate dehydrogenase, যেটা কি করছিল 2-অক্সোগ্লুটারেট বা আলফা কিটোগ্লুটারেট তৈরি করে, সেটাও কিন্তু এইটা হলো ওর ইনহিবিটর অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাক্টিভেটর। আবার পরের যে ডিহাইড্রোজিনেস এনজাইমটা বা এনজাইম কমপ্লেক্সটা, সেই আলফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেস কমপ্লেক্স, সেও আবার negatively regulated হয় in presence of higher amount of succinyl CoA and NADH molecule, and it regulate positively in presence of calcium ion। ঠিক আছে, সো এই স্টেপস গুলো, এই যে এনজাইমস গুলো বললাম, এই এনজাইম একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, এই চারটে এনজাইম অফ ক্রেবস সাইকেল ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, কারণ এরা আইদার ইনহিবিটেড হয় অথবা আপরেগুলেটেড হয় বা এরা অ্যাক্টিভেটেড হয়। এদের প্রোডাকশনটাকে, এদের এই কনভার্সনকে আইদার অ্যাক্সিলারেট করে অথবা ইনহিবিট করে। ঠিক আছে, তো এই জন্য এই ইনহিবিটর মলিকিউলস আর অ্যাক্টিভেটর মলিকিউলস এর নামগুলো জেনে রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো হিয়ার দেখো তোমরা, যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই যে কনভার্সন হচ্ছে, এই দেখো দুটো এটিপি খরচ হয়েছে। আবার আমরা দেখেছি পে অফ ফেজেতে, পে অফ ফেজটা যদি তোমাদের মনে থাকে, প্রত্যেক গ্লুকোজ মলিকিউলস থেকে দুটো ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট অথবা দুটো গ্লিসারালডিহাইড 3-ফসফেট তৈরি হয়েছিল। ঠিক আছে, এরপর সেখান থেকে পে অফ ফেজ হয়ে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয়েছে। সেই সময় প্রত্যেক গ্লিসারালডিহাইড 3-ফসফেট থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার সময় একটা করে NADH তৈরি হয়েছিল, দুটো করে ATP তৈরি হয়েছিল। ঠিক আছে, তাহলে এটা দুবার হয়েছে প্রসেসটা, সেই জন্য দুটো NADH মলিকিউল, দুটো ATP ফর কনভার্সন অফ 1,3-বিসফসফোগ্লিসারেট টু 2,3-বিসফসফোগ্লিসারেট আর 2-ফসফেনল পাইরুভেট টু 2-পাইরুভেট কনভার্সনে দুটো এটিপি খরচ হয়েছে, দুটো এটিপি তৈরি হয়েছে। এরপরে আমরা দেখেছি পাইরুভেট থেকে যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে, তার মানে কি দুটো পাইরুভেট মলিকিউল, একটা গ্লুকোজ থেকে আমরা দুটো পাইরুভেট মলিকিউল পাই, তার দুটো পাইরুভেট মলিকিউল থেকে দুটো অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়েছে। দিস কনভার্সন গিভস 2 NADH প্রোডাকশন। এরপর TCA সাইকেলেতে আমরা দেখলাম from 2-isocitrate 2-alpha ketoglutarate compounds are produced by producing 2 NADH molecule, and again from 2-alpha ketoglutarate, কেন এই 2 বলছি না, এই যে দুটো অ্যাসিটাইল কোয়ে, তার মানে এই সাইক্লিক প্রসেসটা দুবার করবে, দ্যাট ইজ ওয়াই আমি বলছি দুটো আলফা কিটোগ্লুটারেট থেকে দুটো সাকসিনাইল কোয়ে তৈরি হচ্ছে, যেটার কিনা দুটো NADH মলিকিউল তৈরি করে। আবার দুটো সাকসিনাইল কোয়ে থেকে দুটো সাকসিনেট তৈরি হচ্ছে, যেখান থেকে কিন্তু দুটো ATP অথবা দুটো GTP তৈরি হয়, আমি একটু আগেই তোমাদের দেখিয়েছি। আর কনভার্সন অফ সাকসিনেট টু ফিউমারেট, ইট প্রডিউসেস 2 FADH2 মলিকিউল। আর লাস্ট স্টেপেতে ম্যালেট থেকে অক্সালো অ্যাসিটেট তৈরি হওয়ার সময় এরা আবার একটা করে NADH মলিকিউল তৈরি করে, মানে দুবার সাইক্লিক প্রসেস থেকে দুটো NADH মলিকিউল তৈরি হয়। তো এই কাউন্টটা করলে তোমরা দেখবে প্রত্যেকটা NADH মলিকিউলকে আমরা কাউন্ট করে থাকি, যে একটা NADH মলিকিউল থেকে আমরা 2.5 নাম্বার অফ ATP পাই। ইনিশিয়ালি আমরা এটাই কাউন্ট করে থাকি। কিভাবে আমি পরের স্লাইডে আমি তোমাদের পরে ইলাবোরেট করব, পরের ভিডিওতে আমি আনবো। আর একটা FADH2 মলিকিউল থেকে আমরা 1.5 নাম্বার করে ATP পাই।
তাহলে প্রত্যেকটাকে কাউন্ট করার পর দেখবে এখানে একমাত্র দেওয়া আছে এই যে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট থেকে 1,3 বিসফসফোগ্লিসারেট যে এনএডিএইচটা সাইটোসলে তৈরি হয়েছে, আমাদের গ্লাইকোলাইসিস প্রসেসটা একমাত্র সাইটোপ্লাজমে হয়ে থাকে, তাই তো? আর বাকি যে প্রসেসগুলো মানে এই যে কনভার্সন অফ পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে প্লাস টিসিএ সাইকেল অ্যান্ড ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন, যাই আমি বলি না কেন প্রত্যেকটা প্রসেস কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে হয়। তো এই এনএডিএইচ মলিকিউলটা যখন মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে এন্টার করে নিজের এটিপি প্রোডাকশনেতে হেল্প করছে, যখন এখান থেকে আমি ইলেকট্রনটা পাচ্ছি যেটা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনের মধ্যে দিয়ে যাবে, তখন সেখানে সাটেল মেকানিজম দেখা যায়। মানে ধরো কেউ একটা এই ঘরে আছে, তাকে পাশের ঘরে যেতে হবে, এই ঘরটা আমার সাইটোপ্লাজম, পাশের ঘরটা মাইটোকন্ড্রিয়া, তাহলে আমাকে এই ঘর থেকে যদি আমি পাশের ঘরে তাকে পাঠাই, একটা দরজা খুলে তাকে এনার্জি লস করে যেতে হচ্ছে। সাটেল মেকানিজমের সময়ও এই মলিকিউলগুলো কিছুটা এনার্জি লস করে, সেই জন্য বলা হয়েছে যদি সাটেল মেকানিজম হয় তাহলে প্রত্যেকটা এনএডিএইচ মলিকিউল থেকে আমরা 1.5 নাম্বার অফ এটিপি পাবো। আর যদি সাটেল মেকানিজমসের দরকার না পড়ে সেখানে, এটা ডিপেন্ড করে সেলের উপর, তখন কিন্তু প্রত্যেকটা এনএডিএইচ থেকে আমরা 2.5 নাম্বার করেই এটিপি পাবো। এই টোটালটা কাউন্ট করলে দেখবে 30 থেকে 32টা মানে 32 number of ATPs are ultimately formed from one glucose molecules. ঠিক আছে? This is called the stoichiometry of ATP production. So আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ। আর পরের ভিডিওতে আমি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা ইলাবোরেট করে দেব। স্টে টিউন।